إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، مسلمانوں پر جو پریشانیاں دنیا میں ہیں ان کو دیکھ کے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے ہم لوگ تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے دین کو ماننے والے ہیں، ہم پر کیوں اتنی مصیبتیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہم کو کیوں ہیں؟ ایسا آدمی سوچتا ہے، حالانکہ اس کی سوچ غلط ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: من اشد الناس بلاء؟ اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے زیادہ پریشانی آزمائش کس کو ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کا انبیاء، نبیوں کو ہوتی، سب سے زیادہ پریشانی ان کو ہوتی، پھر جو نبی کے جتنے قریب ہوں گے ان کو ہوتی۔ یعنی دیندار لوگوں پر مصیبتیں، پریشانیاں ہمیشہ آئی، آج سے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے دیکھ لو کتنی پریشانیاں ابراہیم علیہ السلام کو ہوئی، بستی سے نکالے گئے، اور صاحب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا حکم دیا؟ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، کعبہ بنانے کا حکم دیا، آگ میں ڈالے گئے، کتنی آزمائشیں جی۔ ابراہیم خلیل اللہ بڑے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر، اسی طرح جتنے انبیاء آئے سب کو پریشانیاں، کبھی بستی والے مارے، بستی سے نکال دیے، اور صاحب ان کو دھمکی دیے، ان کے ماننے والوں کو کتنی تکلیف دیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جو ایمان لائے مکے میں کتنی تکلیفیں ان کو دیے، آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی تکلیفیں بھی دے سکتے کیا دنیا میں۔ صاحب ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، انگارے پر ان کو لٹایا گیا، پتھر پر رسی باندھ کے کھینچا گیا، یہاں تک کہ یہ خاتون کو دونوں ٹانگیں چیر کر ہلاک کر دیا گیا، سمیہ رضی اللہ عنہ کو کتنی تکلیفیں ہوئی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو لہٰذا مسلمان کا سوچنا غلط ہے کہ ہم کو کیوں اتنی آزمائشیں آتی ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے دین کو نہیں مانتے، اللہ کے دین پر نہیں چلتے، چلے تو اور بھی زیادہ مصیبت آئے گی، اسی کے بدلے جنت ملے گی۔ جنت اتنی کم قیمت چیز نہیں ہے، آمنا بول دیا زبان سے جنت مل جائے گی، نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم لا ترجعون الینا لا ترجعون؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آئے گے؟ اللہ اکبر۔ افحسبتم
अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मथलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिहिम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। क्या तुमने समझ रखा है कि जन्नत में चले जाओगे, अभी तुमको वो आजमाइश नहीं आई जो साबिक़ अम्बिया को उनके मानने वालों को आई थी। कितने परेशान होते थे अल्लाह के रसूल, कब आएगी अल्लाह की मदद, इतना सताते, इतना परेशान करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में काबे की दीवार को टेक लगा के बैठे हुए थे। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, अल्लाह के रसूल से पूछे, अल्लाह के रसूल आप बदुआ नहीं करेंगे क्या काफिर को, कितना हमको सताते, कितना हमको परेशान करते। अल्लाह के रसूल संभल कर बैठ गए। कहा अल्लाह की मदद आएगी जी, तुम जल्दी करते, तुमसे पहले जो गुज़रे हैं अल्लाह को नहीं मानने वाले, उनके मुखालिफिन दुश्मन, क्या करे उनको, लोहे की कंघी से उनका गोश्त खुरच दिए। ऐसी तकलीफ़ आई क्या तुमको? कहा कि आरी से चीर दिए, ऐसी तकलीफ़ आई तुमको? अल्लाह के रसूल ने कहा सब्र जी, सब्र करना है। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अंगारे पर लिटाते थे ना, उनकी पूरी पीठ काली हो गई थी। जब जब उनमें खून भी रिसता था, खून निकलता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद मुल्क शाम में थे हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कुछ लोगों ने आके कहा, खब्बाब हमने सुना है कि काफिर तुमको बहुत तकलीफ़ देते थे मक्के में, ज़रा अपनी पीठ बताइए ताकि हम देख लें। कहा कि नहीं जी। कहा नहीं नहीं, हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा ना। पीठ खोल के बताए, पूरी पीठ काली थी जी, कहीं कहीं समझिए कि दरार थी, वो फटा हुआ था, उससे खून निकलता था। कितने ज़माने के बाद भी पूरा ज़ख्म ठीक नहीं हुआ। वही खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला ने रज़ी अल्लाह अन्हु जो अल्लाह के रसूल से जाकर पूछे, तो क़यामत आएगी जब ना सब हमको बदला मिलेगा। दुनिया में आजमाइशें हैं और जन्नत में राहतें हैं। अल्लाह ने दुनिया को आजमाइश का घर बनाया है। यहाँ हर आदमी आजमाया जाता है, उसके दीन की कितनी मजबूती उतना आजमाया जाता है। अल्लाह के रसूल को कितनी तकलीफ़ दी जी, जान के लाले पड़ गए, ले जाके गारे सौर में अल्लाह के रसूल को छुपना पड़ा। मदीना हिजरत किए, कितनी दूर है मदीना और मक्का। किस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिलों ने तकलीफ़ दी। पहाड़ पर गए, उहुद के इसके पहाड़ पर गए, ताइफ के पहाड़ पर, वहाँ 3 भाई रहते थे, तीनों बदबख्त थे। तीनों ने कहा निकल जाओ यहाँ से, हमारे पास नहीं आना। बड़े मालदार थे, उन्होंने निकाल दिया, ताइफ से चले जाओ यहाँ से। लड़कों को हुक्म दिया पत्थर मारो इनको। पत्थर मारते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में ज़ख़म भी आया, खून भी निकला। उस वक्त आपके ग़ुलाम ज़ैद इब्न हारिथा थे। थक कर आकर एक जगह अल्लाह के रसूल बैठ गए, वहाँ ताइफ से। फिर मक्के को आना चाहते हैं तो मक्के के अंदर नहीं आना, निकल कर गए नहीं ताइफ को, अब मत आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफिर के सरदार थे, उनको पैगाम भेजे कि मैं मक्के को आना चाहता हूँ, आप मुझे पनाह दो, आप मुझे गारंटी दो, काफिरों से रोकेंगे। उसने कहा ठीक, मेरे 2 बच्चों को भेजता हूँ। अपने 2 बच्चों को भेजा, कहा कि मोहम्मद आ रहे हैं, उनको काबे का तवाफ़ करने दो और फिर उनकी हिफाजत करना। खैर वो दोनों काफिर बेटे ही अल्लाह के रसूल की हिफाजत किए, काफिरों से बचाए। अल्लाह के रसूल को कितनी तकलीफ़ें हुई जी, क्या क्या हुआ, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद की लड़ाई में आपके दांत शहीद हो गए, कितने ज़ख़म आ गए, गड्ढे में जाकर गिर गए। काफिरों ने भी आपको ऐसे सब परेशान किया। लंबी तफसील है अम्बिया इकराम की
اور دوسرے لوگوں کی، ان کے ماننے والوں کی، جس سے معلوم ہوتا ہے یہ دنیا دار العمل ہے اور دار الابتلاء ہے، یعنی کہ کام کرنے کی جگہ ہے، یا نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی لینا ہے، حج بھی کرنا ہے، سب کام ہے دار العمل، یہاں عمل کرتے رہنا ہے۔ دار البلا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا گھر ہے یہ۔ جنت میں جانے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، 5 وقت کی نماز بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، اتنی عمدہ جگہ ہوگی۔ تو قیامت آنے والی ہے، قیامت پر ایمان لانے کے بعد ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں سننے کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے دنیا میں، ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے قیامت کے متعلق ایمان رکھنا بہت اہم ہے اور بہت بنیادی بات ہے۔ وبالیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھنا یہ سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کتنے لوگ انتقال ہو جاتے ہیں، کتنے مر جاتے ہیں، کتنے ستائے جاتے ہیں، کتنوں کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، سب برداشت کرتے۔ اللہ پر ایمان ہے نا، یقین ہے نا آخرت پر کہ اس کا بدلہ ہم کو جنت میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، جبھی تو لڑائی میں جا کے، جہاد میں جا کے شہید ہوتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، کتنی تکلیف ہو تو بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ انس بن نضر ایک صحابی کا نام ہے، ان کو اتنے زخم لگے تھے پہچانے نہیں جاتے تھے، شہید ہو گئے، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا یہ کس کی لاش ہے۔ بہت سارے صحابہ، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے نا، اس میں ایک انس بن نضر بھی تھے، کوئی نہیں پہچان سکتے۔ ان کی بہن نے ان کی انگلی دیکھا، کہا یہ میرے بھائی کی انگلی ہے، صرف وہ یہ انگلی پہچانے دیکھ کر یہی میرے بھائی کی لاش ہے۔ اتنا سب ان کو ہوا جی، بھاگے نہیں، میدان جنگ چھوڑ کے نہیں گئے، ہمت کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کرتے رہے، جان دیے، اس لیے کہ یقین ہے کہ صاحب ہم کو جنت ملنے والی ہے۔ جب کوئی تیر آتا لگتا تو کیا کہتے، جنت کی ہوا آ رہی ہے، جنت کی ہوا آ رہی ہے۔ تیر لگنے کے بعد یہ نہیں بولے کہ صاحب میں تو مسلمان ہوں، مجھے کیوں تیر لگا، اللہ مجھے کیوں تو ستایا، نہیں جی، کہا کہ صاحب جنت کی ہوا آ رہی ہے۔ اس جملے کو سن کے بھی ایک کافر مسلمان ہو گئے کہ مسلمانوں کا کتنا بڑا عقیدہ ہے، جنت ان کو آنکھوں کے سامنے ہی نظر آتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے آخرت پر یقین رکھنا بہت زیادہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ دنیا کو اللہ نے پیدا کیا فنا ہونے کے لیے، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت زمانے کی جو ہے وہ کاؤنٹنگ شروع ہو گئی، سمجھیے کہ صاحب اب جب دنیا اوپر جتنی جانی تھی چلے گئی، اب اس کے بعد ان کی کاؤنٹنگ شروع ہو گئی، اب دن بدن دنیا کا زوال ہوتے 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 جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جاسیہ کے اندر آیت نمبر 32 30/2، وَإِذَا قِيلَ، کافروں سے کہا جاتا اِنَّ وعد اللہ حق وَالسَّاعَةُ لا ریب فیہا، دیکھو جی اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، کافر کہتے ہیں پتہ نہیں یہ قیامت کیا بلا ہے، کون جانتے اسے، اِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، تم لوگ بار بار بولتے ہیں، تھوڑا مانتے ہم، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، قیامت آتی بول کر ہم کو ذرا بھی یقین نہیں ہے۔ قیامت کی کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہیں، اللہ اکبر، بہت باتیں ذکر کی ہیں، وہ تفصیل ان کی قیامت قائم ہونے کے بعد کی علامت ہے۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے دنیا میں کیا کیا چینجز آئیں گے، اس کے متعلق میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی عورت مالکن کو جنے گی،
بیٹی مالکن بن جائے گی، مالکہ بن جائے گی، اس کی ماں اس کی لونڈی بن جائے گی، خادمہ بن جائے گی، کام والی بن جائے گی۔ ایسا زمانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں نافرمان بن جائیں گی ماں کی۔ بیٹے بھی نافرمان ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں نافرمان ہونا، رات دن ماں کے ساتھ رہتی ہیں، دیکھتی ہیں، سوتی ہیں، ماں کا دودھ پی، اور ماں نے کتنی خدمت کی۔ باپ نے وہ سب نہیں کیا، نہ ان کا پاخانہ صاف کیا، نہ ان کا پیشاب صاف کیا، نہ ان کو دودھ پلایا، نہ ان کو جھلایا، نہ سلایا، کچھ نہیں کیا۔ اتنا احسان بیٹی کو یاد آئے گا نا۔ ایک بیٹی ہے، دو بیٹی ہے، بڑی بیٹی ذرا ہوگی تو اپنی امی کو دیکھے گی نا کہ میری چھوٹی بہن کو میری امی کیسا پالتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ بیٹی نافرمان بن جائے گی، نافرمان بن جائے گی بیٹیاں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسری علامت بھی میں نے بتائی، یہ بکریاں چرانے والے ننگے بدن ننگے پاؤں بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ عرب کے اندر کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں، وہ مکہ ہو کہ دبئی ہو کہ کوئی اور جگہ ہو، خالی بلڈنگیں ہی بلڈنگیں ہیں، کتنی اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا قیامت کی علامت ہے۔ ہم تو اس کو کہتے ہیں ترقی، ترقی۔ پہلے ہم لوگ پتے کے گھر میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد کویلی کے گھر میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد دنیا اور ترقی کرے تو صاحب بلڈنگ بننے لگے، بلڈنگ تیار ہونے لگی، ہم لوگ ایسا رہنے لگے۔ ترقی نہیں ہے، قیامت سے ہم لوگ قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سب علامت ہے تو اللہ کے رسول نے بتائی۔ اور جس علامت کا میں نے ذکر کیا تھا پچھلے خطبے میں، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں آیا یتقارب الزمان، زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، قریب ہو جائے گا، قیامت سے قریب ہو جائے گا، یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے جو کام پہلے کتنے دیر میں ہوتا تھا ابھی تو سب جلدی ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں نے بتائی تھی، سب چل کر جاتے تھے پرانے زمانے میں، پھر اس کے بعد اونٹ وغیرہ بیٹھ کر جاتے تھے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا آتے آتے اب ہوائی جہاز جی۔ سلیمان علیہ السلام کے متعلق آتا ہے غدو و شہر و روا و شہر، سلیمان علیہ السلام صبح بیٹھتے شام تک ایک مہینے کو جتنا جا سکتے اتنا چلے جاتے، رات کو بیٹھے صبح تک ایک مہینہ جتنا سفر کر سکتے اتنے جلدی آ جاتے تھے۔ ایسا سلیمان علیہ السلام کو ہوا اٹھا کر لے جاتی تھی، ان کے تخت کو بھی ان کے سارے لشکر کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ یہ واقعہ تو پڑھے، لیکن اس کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ ہم نے نہیں سنا۔ اب دیکھ لیجئے کتنا قریب ہو گیا زمانہ، سفر ہے، بس ہے، کار ہے، اور سب ہوائی جہاز ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کتنا زمانہ قریب ہو گیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، محدثین کے زمانے میں بھی ایک آیت تلاش کرنا بولے تو پورا قرآن پڑھنا، ابھی کہاں ہے یہ آیت، ابھی کہاں ہے یہ آیت۔ اب ویسا نہیں ہے، کمپیوٹر میں ڈال کے دیکھ لیے کہاں کہاں ہے، فوراً بتا دیتا۔ اللہ قرآن میں کتنی جگہ ہے بول کر پہلے گننا پڑتا تھا، صاحب یہ صفحے میں 3 مرتبے، اس صفحے میں 10 مرتبے، اس صفحے میں۔ اب ویسا نہیں، فوراً ڈالے آ گیا 3400 اتنے مرتبے اللہ قرآن میں اللہ کا لفظ آیا ہے، کیا بھی دیکھ لو جی۔ اللہ اکبر، کتنا آسان ہو گیا۔ پہلے کتنی محنت کرتے تھے، کرے تو تھوڑا لکھتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے اندر اتنی برکت دی، اس زمانے کے اندر بھی بڑی بڑی کتابیں لکھے جس کو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا زمانہ بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، 10 کتاب کوئی لکھے ہیں، ایک کتاب پڑھتے صاحب نیند آ جاتی، سو جاتے، مہینے مہینے لگ جاتے۔ کتنی کتابیں لکھے جی، 70 کتابیں، 80 کتابیں لکھے، جیسے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن حجر عسقلانی ہیں، یہ لوگ کتنا لکھے جی۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھے بخاری کی شرح، اور اس زمانے میں برو کا قلم ہوتا تھا، اس کو چھیل کے روشنائی میں ڈبا کے لکھتے تھے۔ وہ جو چھیلتے تھے چھلکا اس کا،
वो सब जमा करके रखते थे। मरने के बाद वसीयत करते गए थे, इसी से मेरे पानी गर्म करना नहलाने का। उतना था जी वो, पानी गर्म भी हो गया फिर भी बच गया। कितना लिखे होंगे जी, रात दिन बैठ के लिखते थे। इमाम बिन रशद रहमतुल्लाह अलैह, ज़िंदगी में 2 रात ऐसे गुजरे उनके कि रात में पढ़ नहीं सके। एक रात उनके वालिद का इंतकाल हो गया, नहीं पढ़ सके, जनाजे वगैरह का इंतज़ाम करना था। दूसरी रात उनकी शादी की रात थी, नहीं सो सके, वरना तो पूरी रात कितनी देर पढ़ते थे। चाँद नज़र आता 12-13 का, उस चाँद की रोशनी में पढ़ते थे। चश्मे वगैरह उस ज़माने में नहीं थे। कितनी बरकत थी, क्या था जी। अब उससे बहुत ज़्यादा ज़माना करीब हो गया, क़यामत से भी करीब हो गया और दूसरी मेहनतों से भी आसानी के साथ हो गया। ये तक़ारबुज़्ज़मान, अल्लाह के रसूल ने ऐसे फरमाया। वयनक़ुसुल इल्म यनक़ुसुल अमल, अमल कम हो जाएगा। बड़े बड़े आलिम साहब रहेंगे, बहुत किताबें याद रहेंगी, बहुत किताबें छपेंगी, अमल करेंगे नहीं कुछ भी। मदरसे रहेंगे, उलमा रहेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन अमल करने वाले ना असातिज़ा रहेंगे ना तलबा रहेंगे, कुछ नहीं। 5 वक्त की नमाज भी पता नहीं कितने मदरसे में असातिज़ा पढ़ते हैं, तलबा पढ़ते हैं। नहीं बोलकर नहीं है, लेकिन मदरसे कितने कायम हो जाते हैं। उसी तरह मस्जिदें, कितनी मस्जिदें बनती हैं, हर जगह मस्जिद बनती है, हर जगह मस्जिद बनती है। मुसल्ली कितने हैं, मुसल्ली कितने हैं, मस्जिदें शानदार हैं, मुसल्ली नहीं हैं। यनक़ुसुल अमल, अमल कम हो जाएगा, कोई किसी का ख्याल नहीं करेगा, रिश्तेदारों का ख्याल नहीं करेगा, ऐसा हो जाएगा जी। और फरमाया अल्लाह के रसूल ने, व युल्क़शुह, हिर्स डाल दी जाएगी दिलों में। माल कमाना हलाल तरीक़े से जायज़ है जी, जितना भी कमाओ, करोड़ों में कमाओ, जायज़ है, लेकिन गलत तरीक़े से माल कमाना ये हिर्स है। धोखा देना, डुप्लिकेट माल बेचना, झूठ बोलकर कमाना, धोखा देकर कमाना, अपने भाई का माल छीन लेना, चोरी करना। माल जमा करने के वास्ते कितने लोग हैं, आज बहुत सारे भिखारियों को हम देखते हैं, सब कुछ है उनके पास, पता नहीं कितने हज़ार रुपये होंगे, लेकिन 2-4 रुपये के लिए भीख मांगते फिरेंगे। मस्जिद के पास बैठेंगे, मंदिर के पास बैठेंगे, बसों के पास बैठेंगे। हर आदमी के दिल में बखीली, ये हिर्स पैदा हो जाएगी माल जमा करने की। हालांकि उनको बहुत कुछ है, खा सकते, पी सकते, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हिर्स इतनी हो जाती माल की कि सब आदमी उसी फ़िक्र में रहता है। वयुल्क़शुह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो 3 बातें तो हुई। उसके बाद फरमाया व तज़हरुल फितन, फितने ज़ाहिर होंगे, फितने ज़ाहिर होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे एक ऊंची जगह, एक ऊंचे किले पर चढ़कर इधर उधर देखे, कहा हल तरो नमा आ रहा, तुमको भी नज़र आता क्या जी जो मुझे नज़र आता है। साहबा ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल। कहा मुझे नज़र आ रहा है, बारिश जैसे पड़ती ना वैसे फितने तुम्हारे घरों के ऊपर हैं, पड़ रहे हैं, आसमान से फितने उतर रहे हैं। ऐसे अल्लाह के रसूल ने फितनों के ताल्लुक़ से कहा, फितने बहुत होंगे जी, फितने बहुत होंगे। एक मरतबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के नमाज पढ़ाए, पढ़ाने के बाद साहबा से कहा बैठो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के नमाज से लेके ज़ोहर के नमाज तक तकरीर करे जी, क्या होगा क़यामत आने से पहले। बोले बोले बोले, ज़ोहर के नमाज का वक्त हुआ, ज़ोहर की अज़ान हुई, नमाज हुई, फिर भी अल्लाह के रसूल फितने बयान करने लगा। असर तक बयान करे, असर के नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़े, फिर मगरिब तक बयान करने लगे। कितना हुआ जी, पूरे फितने जो कुछ क़यामत तक होने वाले हैं, छोटे बड़े फितने, सब का ज़िक्र अल्लाह के रसूल ने कर दिया। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कुछ लोगों को याद हो,
कुछ लोग भूल गए, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। किसी आदमी को देख के मुलाकात हुई, फिर मुलाकात हुई नहीं, एक ज़माने के बाद सोचते अरे हाँ यही क्या, वैसे ये फितना आता, अरे ये फितना बोले क्या, हाँ बोले ना अल्लाह के रसूल ये भी होगा। ऐसा हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दो का ऐसे फितने जी अल्लाह के रसूल ने पूरे फितने बता दिए। उनमें से कितने फितने हदीस की किताबों में ज़िक्र हैं, किताबुल फितन, फितनों की किताब, क्या क्या होगा क़ियामत से पहले उनका ज़िक्र है। और फरमाया वयक्सुरुल हरज, कत्ल आम हो जाएगा जी, छोटी छोटी बातों को कत्ल करेंगे। कभी कभी देखते हैं ना, 10 रुपये का वास्ते किसी का कत्ल हो गया, 50 रुपये के वास्ते किसी का कत्ल हो गया, कितना कत्ल होता है जी हमारे मुल्क में, कितना कत्ल होता है। वो मॉब लिंचिंग के नाम से, और कभी जो लो जिहाद के नाम से, और कभी गौ रक्षा वाले कितना कत्ल करते हैं जी। हमारे मुल्क के अंदर कितने कत्ल होते हैं एक दिन को। मरने की बात दूसरी है, ये कत्ल कितने होते हैं कोई अहमियत नहीं। एक आदमी कभी कत्ल हो जाता तो पूरी दुनिया में उसका चर्चा होता था, लेकिन अब कितने कत्ल होते हैं कुछ भी नहीं, ना उनका केस होता है, ना उन पर कोई कैद होती है, ना उनको मारा जाता है, ना उनको सज़ा दी जाती है, बल्कि बहुत सारे मरतबे शाबाशी भी दी जाती है कातिलों को। कहा अल्लाह के रसूल ने कत्ल बहुत आम हो जाएगा जी, ये नहीं कहा तुम्हारा कत्ल, सबका कत्ल। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर आम तौर पर हम मुसलमानों का कत्ल कितना आम हो गया है। जब करीब में भी देख लीजिए, वो मणिपुर हो या मेवात हो, नू हो, कितने कत्ल हुए जी, कितने लोगों को कत्ल किया गया, कोई जुर्म नहीं, बग़ैर किसी सबब के भी कत्ल हो जाएंगे। ऐसा ज़माना आएगा। ये चंद अलामतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। इसके अलावा जो अलामतें हैं उनको भी ज़िक्र करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इन अलामतों के ज़िक्र से क्या फ़ायदा, ईमान मजबूत होता जी। एक चीज़ आई तो देखो, अल्लाह के रसूल बोले हैं भाई, अल्लाह के रसूल पर कितना ईमान मजबूत होता। इसीलिए अल्लाह के रसूल को कहते हैं अस्सादिकुल मस्दूक, जो कुछ अल्लाह के रसूल बोले बिल्कुल सच्चा बोले, और जो कुछ बोले बिल्कुल वैसा ही होता है। ईमान कितना मजबूत होता है, कितनी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, घर जल जाए, मस्जिदें गिरा दी जाएँ, बुलडोजर चला दिया जाए, सब ये सब मुसीबतें आने वाली हैं मुसलमानों पर। अल्लाह के रसूल ने बताया कोई ईमान नहीं छोड़ेगा, कोई ईमान से नहीं फिरेगा, कोई कुफर नहीं इख्तियार करेगा, कोई दीन से बरगश्ता नहीं होगा, ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। इसलिए क़ियामत की अलामतों को जानने से ईमान वालों का बड़ा फ़ायदा होता है। औरतें हों कि मर्द हों, इन सारी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। क़ियामत का इनकार करने वाला काफिर, क़ियामत का के मुतल्लिक़ शक करने वाला काफिर है, उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको क़ियामत से पहले जितनी बातें अल्लाह के रसूल ने बताई हैं उन पर कामिल यकीन करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मुसीबतों को, परेशानियों को बर्दाश्त करने के अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे, सब्र दे। ज़ालिमों का अल्लाह ताला ख़ातिमा करे। अल्लाह ताला क़ियामत आने से पहले जो कुछ होने वाले हैं हमको अल्लाह ताला साबित कदम रखे और ईमान पर मजबूत रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़्वानल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान
اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، في ميوات وفي نوح وفي غيرها من البلاد. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالب بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم أكبر.